श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणम् श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयास्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे संयज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अच्युतर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्य जौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्याशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन घ्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमैषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು? ಇವತ್ತು ಇದು ಪಂಚದಶೋಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 13ರಿಂದ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ? ಮೊದ್ಲಿಂದ ಒಂದರಿಂದ 12 ಆಗಿದ್ಯಾಕ? 1ರಿಂದ 12 ಆಗಿದೆ. 13ರಿಂದ 20 ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಕೇಳುವ. 1ರಿಂದ 12 ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, 13ರಿಂದ 20 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ. अथ श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। अष्टमैषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸ ವೇದವಿತ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರಾಗ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಏನು? ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಸೃತಾಸ್ತಸ್ಯ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಾಖಾ ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಮದಶಾಕಂ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಯಂ ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸ ವೇದವಿತ್ ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಸೃತಾಸ್ತಸ್ಯ ಶಾಖಾ ಗುಣಪ್ರವೃದ್ಧಾ ವಿಷಯ ಪ್ರಬಲಾಃ ಅಧಶ್ಚ ಮೂಲಾನ್ಯನುಸಂದಧಾನಿ ಕರ್ಮಾನುಬಂಧೀನಿ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕೆ. 4 ಲೈನ್ ಇರೋದು ಈ ತರದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ನ ರೂಪಮಸ್ಯೇಹ ತತೋಪಲಭ್ಯತೆ ನಾಂತೋ ನ ಚಾದಿರ್ನ ಚ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠ. ಅಶ್ವತ್ಥಮೇನಂ ಸುವಿರೂಢಮೂಲಂ ಅಸಂಗಶಸ್ತ್ರೇಣ ದೃಢೇನ ಚಿತ್ವಾ ತತಃ ಪದಂ ತತ್ಪರಿಮಾರ್ಗಿತವ್ಯಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಗತಾ ನ ನಿವರ್ತಂತಿ ಭೂಯಃ. ತಮೇವ ಚಾದ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಪ್ರಸೃತಾ ಪುರಾಣಿ. ನಿರ್ಮಾನಮೋಹಾಜಿತ ಸಂಗದೋಷ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ ವಿನಿವೃತ್ತ ಕಾಮಾಃ. ದ್ವಂದ್ವೈರ್ವಿಮುಕ್ತಾಃ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಂಜ್ಞೈರ್ಗಚ್ಛನ್ತ್ಯ ಮೂಢಾಃ ಪದಮವ್ಯಯಂ ತತ್. ನ ತದ್ಭಾಸಯತೆ ಸೂರ್ಯೋ ನ ಶಶಾಂಕೋ ನ ಪಾವಕಃ. ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ. ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ
जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ಅರ್ಥ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಆಗಿತ್ತು. ಆಗಿದ್ದಾ? ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿದ್ದು? ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 4ನೇದರವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು. ಷೋಡಶೋಧ್ಯಾಯ 4ವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ. ಓ, ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ವಾ? ಸರಿ, ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲೇ 4 ಶ್ಲೋಕ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ, ಸರಿ, ಹೇಳುವಂತ ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಪಚಾಮ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ. ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಪಚಾಮ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ. ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಪಚಾಮ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂ ಚ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತ ಕೃದ್ವೇದ ವಿದೇವ ಚಾಹಂ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿರ್ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂ ಚ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತ ಕೃದ್ವೇದ ವಿದೇವ ಚಾಹಂ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿರ್ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂ ಚ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತ ಕೃದ್ವೇದ ವಿದೇವ ಚಾಹಂ. ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಶ್ಚಾಕ್ಷರ ಏವ ಚ ಕ್ಷರಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಕೂಟಸ್ಥೋಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ. ದ್ವಾಮಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಶ್ಚಾಕ್ಷರ ಏವ ಚ ಕ್ಷರಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಕೂಟಸ್ಥೋಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ. ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಶ್ಚಾಕ್ಷರ ಏವ ಚ
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः परमात्मेति उदाहृतः परमात्मेत्युदाहृतः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिथः पुरुषोत्तमः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत अष्टमहिषी समेता श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। अथ श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। अष्टमहिषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगं व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अष्टमहिषी समेत श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः
ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य ಪಾರ್ಥಸಂಪದಮಾಸುರೀಂ. ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ಆಸುರಿ ಗುಣಗಳು ಎರಡು ಕೂಡ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಎರಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಈ ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸತ್ವೋದ್ರೇಕ್ತವಾಗ್ಬೇಕು, ಸತ್ವ ಗುಣವನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು. ಇದು ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಗಳದ್ದು ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು. ಈಗ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ದೈವಿ ಸಂಪತ್ ವಿಮೋಕ್ಷಾಯ ನಿಬಂಧಾಯ ಆಸುರಿ ಮತ ಮಾ ಶುಚಃ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ ಅಭಿಜಾತಃ ಅಸಿ ಪಾಂಡವ. ದೈವಿ ಸಂಪದ್ವಿಮೋಕ್ಷಾಯ ದೈವಿ ಸಂಪದ್ವಿಮೋಕ್ಷಾಯ ದೈವಿ ಸಂಪದ್ವಿಮೋಕ್ಷಾಯ ನಿಬಂಧಾಯ ಸುರೀಮತ ನಿಬಂಧಾಯ ಸುರೀಮತ ನಿಬಂಧಾಯ ಸುರೀಮತ ಮಾ ಶುಚಃ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ ಮಾ ಶುಚಃ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ ಮಾ ಶುಚಃ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ ಅಭಿಜಾತೋಸಿ ಪಾಂಡವ ಅಭಿಜಾತೋಸಿ ಪಾಂಡವ ಅಭಿಜಾತೋಸಿ ಪಾಂಡವ. ಮೇಲೆ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ದೈವ ಸ್ವಭಾವ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ದೈವ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ನೀನು ಈಗ ದುಃಖಿಸಬಾರದು. ದೈವೀಂ ಅಭಿಜಾತೋಸಿ ಪಾಂಡವ ಮಾ ಶುಚಃ. ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಆ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಳಕ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನವನಿಗೆ. ದ್ವೌ ಭೂತ ಸರ್ಗೌ ಲೋಕೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ದೈವಃ ಆಸುರಃ ಏವ ಚ. ದೈವಃ ವಿಸ್ತರಶಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಆಸುರಂ ಪಾರ್ಥ ಮೇ ಶೃಣು. ದ್ವೌ ಭೂತ ಸರ್ಗೌ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್
द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैव आसुर एव च दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः दैवो विस्तरशः प्रोक्तः दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु आसुरं पार्थ मे शृणु आसुरं पार्थ मे शृणु ಶೃಣ್ವಂತು ವಿಶ್ವೇ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಹ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಈ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಬಹಳ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಹ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟೆ, ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದನೇ ಪಡೆದಿರೋದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದೇನೆ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಹೇ ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕರ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ದೈವ ಆಸುರ ಅಂತ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಜನ್ಮನೂ ಉಂಟು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದೈವ ಜನ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಬೀರಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಸುರ ಜನ್ಮದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಚ ಜನಾಹ ನ ವಿದುಹು ಆಸುರಾಹ ನ ಶೌಚಂ ನ ಅಪಿ ಚ ಆಚಾರಃ ನ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೈವೋ ವಿಸ್ತರಶಃ ಪ್ರೋಕ್ತ ಆಸುರಂ ಪಾರ್ಥಮೇ ಶೃಣು. ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಅಂತ ಪದ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಸರ್ಗ ಲೋಪ ಸಂಧಿ. ವಿಸರ್ಗ ಲೋಪವಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ತ ಆಸುರಂ ಪಾರ್ಥಮೇ ಶೃಣು. ಪದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಕ್ತಃ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೈವೋ ವಿಸ್ತರಶಃ ಪ್ರೋಕ್ತ ಆಸುರಂ ಪಾರ್ಥಮೇ ಶೃಣು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಂಚ ನಿವೃತ್ತಿಂಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಚ ಏನಾಚೆ प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च ಜನಾನ ವಿದುರಾಸುರಾಹ ಜನಾನ ವಿದುರಾಸುರಾಃ जना न विदुरासुराः ನ ಶೌಚಂ ನಾಪಿ ಚಾಚಾರೋ ನ ಶೌಚಂ ನಾಪಿ ಚಾಚಾರೋ न शौचं नापि चाचारो ಆಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಆಚಾರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಂಧಿಗಳಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೆ ನ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೆ न सत्यं तेषु विद्यते ಆಸುರ ಜನ್ಮ ಉಳ್ಳವರು ಅಂದ್ರೆ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರು ರಾಜಸ ತಾಮಸಿಗಳು ಅವರುಗಳು ಐಹಿಕ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನವಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಶುಚಿತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ, ಆಚಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸತ್ಯವೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತೆ 1000 ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿನ್ನೇನೋ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳೋದು. ಪ್ರಾಣಾಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮೃತಿಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಪದ್ ಧರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ 1000 ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1000 ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಫರ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಇದು ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅದು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು. ಸುಳ್ಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನಾನ್ ಋತಂ ವದೇತಿ. ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಗಳು ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಒಂದು. ಸ್ವರ್ಣಸ್ಥಯ್ಯ, ಚಿನ್ನ ಕದಿಯೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನ ಕೊಂದಂತೆ ಅವನ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ಅಪಹರಿಸೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಹಾಪಾತಕಗಳು ಸೇರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಒಂದು. ಇವರುಗಳಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರಂ ದ್ರೋಹ ಚಿಂತನಂ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ದವ್ರು ಇಲ್ವೇ?
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧರ್ಮ, ಅನ್ಯಾಯ, ಅನೀತಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಶುಚಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಭಾಖ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಶುಚಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಶುಚಿ. ಶುಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಸೋಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅರ್ಥಶುದ್ಧಿ ಅಂತಾರೆ. ಶೌಚ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಣ 1 ಪೈಸಾ ಅದು ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ, ಈಗ ಯಾರಿಗ ಏನೋ ಅಂತ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ತಂದು ಕೊಟ್ರು, ಸರಿ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ಬಿಡೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದ? ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಂದು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಹಿರಿತನ. ಇವ್ರದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಕೇಳೋದೂ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ. ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ದುಡ್ಡನ್ನ ಹೊಡೆದಂಗೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರಾದವ್ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಹೇಳೋದು ತಗೊಂಬ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕವ್ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅರ್ಥಶುದ್ಧಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಇದ್ರದ್ದಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅರ್ಥಶುದ್ಧಿ, ಅಲಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬುದ್ಧಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಎನಫ್ನೆಸ್. ಇವುಗಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಬೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು, ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂತ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು, ತಾನ್ ನಡೆಸದೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರದು. ಅದು ಶುಚಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಯರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಶರೀರದ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಳಗಿನ ಅಂತಃಶುಚಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಕಲಬೇಡ, ಕೊಳಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯನು ಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇತರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ. ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವರನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡೋದು, ಇಲ್ಲ ನನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶೌಚದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನ ಶೌಚಂ ನಾಪಿಚಾಚಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಚಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಆಚಾರ ಪ್ರಥಮೋ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಪ್ರಭುರಚ್ಯುತಃ. ಆಚಾರ ಖಂಡಿತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅವರವರ ವರ್ಣ, ಆಶ್ರಮ, ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಚಾರಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು. ಸ್ನಾನ ಪೂರ್ವಂ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಂ ಅಂತ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಮೊದಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗೆ ಇದುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದದ್ದು. ಇದು ಶುಚಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತಮೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇನ್ನು ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದ ನಂದಗೋಪ, ವರುಣ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ವರುಣ ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಬೆವರಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಮಾತು ಬಂತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನಾನ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಸ್ನಾನ ಪೂರ್ವಂ. ಇದು ಗೋಪಾಲ ದೇಶಿಗ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬರೀ ಪುರುಷರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮನೆ ಗೃಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ. ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದ್ಲು ನಿಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರುಟೀನ್ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಧೂಳಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಶೌಚ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ನ ಶೌಚಂ ನಾಪಿಚಾಚಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಚಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಎದ್ದ, ಏನೋ ಮಾಡದ, ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಸ್ನಾನ. ನ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ಸೋಲ್ಲ. ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ ಅದನ್ನ ಮರ್ದಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರೋದೇ ಎರಡುವೆ. ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ತಾನಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು? ಆಯ್ತು ತಮ್ಮಿ. 8ನೇದು. ಅಸತ್ಯಂ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ತೇ ಜಗತ್ ಆಹುಹು ಅನೀಶ್ವರಂ ಅಪರಸ್ಪರ ಸಂಭೂತಂ ಕಿಂ ಅನ್ಯತ್ ಕಾಮ ಹೇತುಕಂ. ಅಸತ್ಯಂ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ತೇ. ಅಸತ್ಯಂ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ತೇ. ಅಸತ್ಯಂ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ತೇ. ಜಗದಾಹುರನೀಶ್ವರಂ. ಜಗದಾಹುರನೀಶ್ವರಂ. ಜಗದಾಹುರನೀಶ್ವರ್. ನೀ ದೀರ್ಘ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಆಮ ಅನೀಶ್ವರಂ. ಜಗದಾಹುರನೀಶ್ವರಂ ಅಪರಸ್ಪರ ಸಂಭೂತಂ. ಅಪರಸ್ಪರ ಸಂಭೂತಂ.
अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् किमन्यत् कामहैतुकम् किमन्यत् कामहैतुकम् ಈ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ಅಂತವ್ರು ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಅಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಅಸತ್ಯ, ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು. ಜಗದಾಹುಹೋ ಅನೀಶ್ವರಂ, ಈಶ್ವರ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಯಾಯ ಇವರು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ಅವರವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಅಂತೂ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಸಕ್ಸಸ್. ಈಶ್ವರ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾವ ವಸ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಸಂಘ ಇಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಮವೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಪರಸ್ಪರ ಸಂಭೂತಂ ಕಿಮನ್ಯತ್ ಕಾಮಹೈತುಕಂ. ವಂಶ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಮ, ಮೈಥುನ ಇದೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಧಾನ, ಅದರಿಂದನೇ ವಂಶ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸೇರಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೋ? ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಡೋನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ. ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾಯ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶರೀರವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾರು ಯಾವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಶರೀರವನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವನು ಭಗವಂತ. ಇವರು ಬರೀ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ ಅಷ್ಟೇ, ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಂಭೋಗ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲ್ವೇನೋ, ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸೇರಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ತಾಮಸಿಗಳು ಹೇಳುವಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶರೀರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಈ ಶರೀರ ನಮಗೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಶರೀರವೇ, ನಾವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಶರೀರ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಶರೀರವನ್ನ ಅವನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಮಿದಂ ಶರೀರಂ ಎಷ್ಟು ಕಡೆನಲ್ಲಿದೆ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು. ಚರ ಅಚರವಾಗಿ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು, ರೂಪ ಅಂತ ಆಕಾರ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವ್ ಏನೇ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ತೀವೇನು? ಅದರಿಂದ ತಾರತಮ್ಯತೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣುವಂತದ್ದು. ಇವರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವರು, ಅವರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರವೇ ನಾವು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಇರೋ ತನಕ ಇದೆಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನಿಗೆ. ಈ ಶರೀರವೂ ಅವನದೇನೆ, ಆತ್ಮವೂ ನಿನ್ನದೇ, ದೇಹವೂ ನಿನ್ನದೇ, ಗಾಳಿಯೂ ನಿನ್ನದೇ, ದೀಪವೂ ನಿನ್ನದೇ, ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು. ಅದು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಶರೀರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಿರಲು ತಂದೆ, ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟ ಶರೀರ, ಈ ಆತ್ಮ ನಿಂದು, ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋ ಇದ್ನ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಾಣಬೇಕು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ. ಈ ತೀವ್ರತೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ರಜೋ ಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಏತಾಂ ದೃಷ್ಟಿಂ ಅವಷ್ಟಭ್ಯ ನಷ್ಟಾತ್ಮಾನಃ ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಯಃ ಪ್ರಭವಂತಿ ಉಗ್ರಕರ್ಮಾಣಃ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೂರ್ವರೂಪ ಸಂಧಿ. ಉಗ್ರಕರ್ಮಾಣ ಕ್ಷಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರಭವಂತ್ಯುಗ್ರಕರ್ಮಾಣಃ ಕ್ಷಯಾಯ ಜಗತೋ ಹಿತಾಃ ಪೂರ್ವರೂಪ ಸಂಧಿ. ಏತಾಂ ದೃಷ್ಟಿಮವಷ್ಟಭ್ಯ ಏತಾಂ ದೃಷ್ಟಿಮವಷ್ಟಭ್ಯ ಏತಾಂ ದೃಷ್ಟಿಮವಷ್ಟಭ್ಯ ನಷ್ಟಾತ್ಮಾನೋಲ್ಪಬುದ್ಧಯಃ 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 ಪ್ರಭವಂತ್ಯುಗ್ರಕರ್ಮಾಣಃ 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 ಕ್ಷಯಾಯ ಜಗತೋ ಹಿತಾಃ
ಕ್ಷಯಾಯ ಜಗತೋ ಹಿತಾಃ ಕ್ಷಯಾಯ ಜಗತೋ ಹಿತಾಃ ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಾಮಕ, ಅವನೇ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆಧಾರ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋನು. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾವವೂ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಇವಲ್ಯೂಷನ್, ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ತುರ್ಕಿದ್ದು. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಅದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ಮೊದಲು ಫಿಶಸ್, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಬರ್ಡು, ಮ್ಯಾಮಲ್ಲು, ಇವೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚತನ ಇದೆಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಮೂರ್ಖತನದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿಸಿದ್ದು. ದೇವ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ, ಒಪ್ತಾರ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸು? ಅಂತವರು, ಇಂಥ ಅಜ್ಞಾನ ಹಿಡಿದಂತ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು ನಷ್ಟ ಆತ್ಮಾನೋಲ್ಪ ಬುದ್ಧಯ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಶರೀರದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಸೈನ್ಸು. ಇಂಥವರು ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ಅಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟವರು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ವೈಭವ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲವಾಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭವಂತ್ಯುಗ್ರ ಕರ್ಮಾಣ ಕ್ಷಯಾಯ ಜಗತೋ ಹಿತಾಃ. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಕಾಮಂ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ದುಷ್ಪೂರಂ ದಂಭಮಾನ ಮದಾನ್ವಿತಾಃ ಮೋಹಾತ್ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಅಸದ್ಗ್ರಾಹಾನ್ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ಅಶುಚಿವ್ರತಾಃ ಕಾಮಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ದುಷ್ಪೂರಂ. ಕಾಮಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ದುಷ್ಪೂರಂ ಕಾಮಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ದುಷ್ಪೂರಂ ದಂಭಮಾನ ಮದಾನ್ವಿತಾಃ ದಂಭಮಾನಮದಾನ್ವಿತಾಃ ದಂಭಮಾನಮದಾನ್ವಿತಾಃ ಮೋಹಾದ್ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸದ್ಗ್ರಾಹಾನ್ ಮೋಹಾತ್ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸದ್ಗ್ರಾಹಾನ್ ಮೋಹಾದ್ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸದ್ಗ್ರಾಹಾನ್ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ಶುಚಿವ್ರತಾಃ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ಶುಚಿವ್ರತಾಃ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ಶುಚಿವ್ರತಾಃ. ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡವರು, ದೇಹವೇ ಶರೀರ, ಅದೇ ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರಿ ಪ್ಲೆಷರ್ಸ್, ಅದೇನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಮೋಚ್ಚ ಸಾಧನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಹ್ವಾ ಚಾಪಲ್ಯ, ಗುಹ್ಯಾ ಚಾಪಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆ ಗೀತಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ನಾಲಿಗೆ ಚಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ. ಜಿಹ್ವಾ ಚಾಪಲ್ಯ, ಗುಹ್ಯಾ ಚಾಪಲ್ಯ. ಆ ಯಯಾತಿ ಹೇಳ್ದ, ನಜಾತು ಕಾಮಕಾಮಾನಂ ಉಪಭೋಗೇನ ಶಾಮ್ಯತೆ. ಈಗೇನೋ ಒಂದನ್ನ ಬಯಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೈಕೆ ಮುಗೀತಾ? ಅದ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಿಷ ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮೇನ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನೆ ಸುರಿದ್ಬೋಣ, ಬೆಂಕಿ ಆರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುರಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ ಜ್ವಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಜಾತು ಕಾಮಕಾಮಾನ ಉಪಭೋಗೇನ ಶಾಮ್ಯತಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ಸ್, ಇದು ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು, ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯ. ಆಹ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಆಹಾರ, ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ ಇದು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದು. ಏನೇನನ್ನ ಒಳಗ್ ತಗೊಳ್ತೀರೋ ನೀವು ನಿಮ್ಮ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಹಾರ. ಆ ಆಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಿತಮಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೂ ತಿನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಇವರುಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ತೀರದ ಕಾಮವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಸತ್ಯಗಳನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ದಂಭ ಮಾನ ಮದಾದಿ ದುರ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೀತಗಳಲ್ಲದ ವ್ರತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿನ್ನೇನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೋ ದೇವತೆನೋ ಯಾವುದೋ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಹರಕೆಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರವೇ ಇದು, ಹಣ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ, ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದುಡ್ಡಿನ ಪೂಜೆ. ಅದು ಚಿನ್ನ ತಂದು ಅವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇನೋ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು 4 ಗ್ರಾಮು 10 ಗ್ರಾಮಾರು ಚಿನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೇರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಬ್ಬಣ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ, ತಂದ್ ತುಂಬಿಸಿ ಅದ್ನುವೆ, ಅದು ಕಪ್ಪು ಲೋಹ, ಇದು ಹಳದಿ ಲೋಹ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತವರಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಇದನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ. ಇವನು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ, ಅವನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಒದಿತಾ ಇದ್ದ ಇವನು, ಅದರ ಗುಪ್ತಾಂಗಗಳಿದನ್ನೆಲ್ಲ. ಇವನು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಬಂದು, ಯಾರು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತೀರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ತಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದನ್ ತಗೊಂಡ. ಅವಾಗ ಅವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕಲಿಪುರುಷ ಅಂದ ಅವನು. ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಸತ್ಯ, ಅಧರ್ಮ, ಕಲಿ ಅವನ ಪ್ರಭಾವ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಅವನ್ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾದ ಇವನು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡು, ನಾನು ಇರೋದು ಬೇಡವೆ, ನೀನು ಮಹಾ ದಯಾಳು, ನಾನು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಸರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೂಜು ನಡೆಯುತ್ತೋ, ಅಸತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಸುಳ್ಳಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀನಿರು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ. ನನಗ್ ಸಾಲದಲ್ಲ ಜಾಗ ಅಂದ. ಅವಾಗ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಇರು ಅಂದ ಅವನು. ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೇರ್ ಬಂಗಾರ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎತ್ತನ್ ಶೇರ್ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಅಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದರದ್ದಾಯ್ತು, ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೆಟ್ಗಳು, ಏನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ 4 kg ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೊರದ ಅಂತಾನೆ ಹಳದಿ ಇದು, ಅದು 5 kg ಬಂಗಾರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೀತರಾದಂತಹ ವ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡಿನ ಪೂಜೆ, ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಇರೋದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ, ಪಶು ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೆ. ಅದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಕಾಮಂ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಇದೆ ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. 10ನೇದಾ? 10 ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. 11ನೇದು. ಚಿಂತಾಂ ಅಪರಿಮೇಯಾಂ ಚ ಪ್ರಲಯಾಂತಾಂ ಉಪಾಶ್ರಿತಾಃ ಕಾಮೋಪಭೋಗ ಪರಮಾಃ ಏತಾವತ್ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತಾಃ. ಚಿಂತಾಂ ಅಪರಿಮೇಯಾಂ ಚ ಚಿಂತಾಮಪರಿಮೇಯಾಂ ಚ ಚಿಂತಾಂ ಅಪರಿಮೇಯಾಂಚ ಪ್ರಲಯಾಂತಮುಪಾಶ್ರಿತಾಃ ಪ್ರಲಯಾಂತಾಮುಪಾಶ್ರಿತಾಃ ಪ್ರಲಯಾಂತಾಮುಪಾಶ್ರಿತಾಃ ಕಾಮೋಪಭೋಗ ಪರಮಃ ಕಾಮೋಪಭೋಗ ಪರಮಾ ಕಾಮೋಪಭೋಗ ಪರಮಾ ಏತಾವದಿತಿ ನಿಶ್ಚಿತಾಃ. ಏತಾವದಿತಿ ನಿಶ್ಚಿತಾಃ ಏತಾವದಿತಿ ನಿಶ್ಚಿತಾಃ. ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರು ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಳಯದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವಂತಹ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಕಾಮಭೋಗಗಳೇ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಂದು, ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗಿನ ಲೋಕದ ರೀತಿ, ಮಗನೋ ಮಗಳೋ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸರಿ ಅವಳನ್ನು ಓದಿಸಿ BE ಇದೊಂದೋ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕಾ ಕಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡಿ. ಇದೇ ಜೀವನದ ಪರಮೋಷ್ಟವಾದಂತಹ ಇದು ಅಂತ. ಧನ್ಯಾಸ್ತುತೆ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಭಾಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ ದಾರ್ಶನಿಕರೆಲ್ಲ. ನೇನ್ ಇಫ್ ಐಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬರ್ತ್ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಯಸೋದು. ಇವರುಗಳು ಈ ಕಾಮ ಭೋಗ, ಈ ಕಂಫರ್ಟ್ಸು ಇದೇನೆ ಬಹಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದು. ಐ ಪಿಟಿ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿ
ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಜಾಗ. ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಯೋ ಅವ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಬರೋದ್ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೂ ಸಿಗತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಸಿಗತ್ತೆ, ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಕಾರು, ಮಗನಿಗೂ ಕಾರು, ತಂದೆಗೂ ಕಾರು, ತಾಯಿಗೂ ಕಾರು, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು? ಮೋಕ್ಷ. ಅದು ಮೋಕ್ಷ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರುಗಳು ಕಾಮೋಪಭೋಗ ಪರಮಾಹ ಏತಾವದಿತಿ ನಿಶ್ಚಿತ, ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅವರವರು ಕೊಟ್ಟಿದಂತದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಪುಣ್ಯ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇರೋರು ಎಲ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೇನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಇಲ್ವೇ, ದುಃಖವೇ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಆದ್ರೆ ಏನು ಒಂದೇ ಭ್ರಮೆ ಅಲ್ಲಿ. ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ವೆಜ್ಜೋ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜೋ, ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಪ್ರಧಾನ. ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿ, ಭೋಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಆನಂದ ಇರೋದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇನೆ ಅಂತ ನಿರತರಾಗಿ ಆ ನಿಶ್ಚಯನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ನನಗೆ ವೈ ಡೂ ವಿ ನೀಡ್ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು. ಏನು ಅಂದೆ ನಾನು. ಹೌದು, ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೋಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ನನ್ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಾಲು ಇದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಸ್ತಾರೆ, ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನನಗ್ ಸಿಗೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜನ್ಮ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೇನೆ ಮತ್ತೊಂದೇ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ, ಅದರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತರಾದವರು. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದುಂಟ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಸಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಸುಖ, ನಾಡಿದ್ದು ತಿಥಿ ಊಟ, ನಾಡಿದ್ದು ಉಪವಾಸ, ನಾಳೆ ತಿಥಿ ಊಟ, ಅನ್ನ ಋಣ ಸಂಧಿಹುದು. ಸೊ ಋಣಾನು ಬಂದ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು. ಹೀಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನನಗಿದೇ ಸಾಕು, ಮೋಕ್ಷವೇ ಬೇಡ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ಮಯತೆ, ಇಂದ್ರಿಯದ ಭೋಗಗಳಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿರುವಂತವ್ರು. ಇದಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಭಗವಂತನೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವರು ನಿಶ್ಚಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಆಶಾಪಾಶತೈಹಿ ಬದ್ಧಾಹ. ಇವರ ಬೈಕೆಗಳೇನೋ 1-2 ಇದೆಯಾ, ಅವುಗಳಿಂದ ಕರ್ಮ ಪಾಶೇನ ಪ್ರಗ್ರತಿತ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಶಾ ಪಾಶಗಳು 100, 1-2 ಬೈಕೆಗಳು. ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಪರಾಯಣಾಹ ಈಹಂತೆ ಕಾಮಭೋಗಾರ್ಥಂ ಅನ್ಯಾಯೇನ ಅರ್ಥ ಸಂಚಯಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಬಯಕೆಗಳು ಪೂರೈಸೋಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಸಂಚಯ. ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಯೋ ಇವುಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ತೀರ್ಸೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಬಯಕೆಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಆಶಾ ಪಾಶತೈರ್ಬದ್ಧಾಃ ಆಶಾಪಾಶತೈರ್ಬದ್ಧಾಃ ಆಶಾಪಾಶತೈರ್ಬದ್ಧಾಃ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಪರಾಯಣಾಃ ಕಾಮಕ್ರೋಧಪರಾಯಣಾಃ ಕಾಮಕ್ರೋಧಪರಾಯಣಾಃ ಇಹಂತೆ ಕಾಮಭೋಗಾರ್ಥಂ ಇಹಂತೆ ಕಾಮಭೋಗಾರ್ಥಂ. ಈ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಹಂತೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಪೆರಿಷೆ ಈ ಹಂತೆ. ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘ. ಅದು ಹ್ರಸ್ವ ಆದ್ರೆ ಈ ದೊಡ್ಡದು, ಈ ಅದನ್ನ ಹೇಳುದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಹಂತೆ, ಈ ಹಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಹಂತೆ ಕಾಮಭೋಗಾರ್ಥಂ ಅನ್ಯಾಯೇನಾರ್ಥ ಸಂಚಯಾನ್ ಅನ್ಯಾಯೇನಾರ್ಥ ಸಂಚಯಾನ್ ಅನ್ಯಾಯೇನಾರ್ಥ ಸಂಚಯಾನ್. 100 ಬಗೆಯ ಆಶಯ ಪಾಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರಾಗಿ ಕಾಮ್ಯ ಸುಖವನ್ನ, ಗ್ರಾಮ್ಯ ಸುಖ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಜಿಹ್ವಾ ಚಾಪಲ್ಯ, ಗುಹ್ಯ ಚಾಪಲ್ಯ, ಇವುಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮಾರ್ಗದಿಂದ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಚಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಸತ್ಯವಾದ ರುಜು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪಾಪ ಯೋನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿಂದು 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದಂ ಅದ್ಯ ಮಯಾ ಲಬ್ಧಂ ಇಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯೆ ಮನೋರಥಂ ಇದಂ ಅಸ್ತಿ ಇದಂ ಅಪಿ ಮೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪುನಃ ಧನಂ ಇದಮದ್ಯ ಮಯಾ ಲಬ್ಧಂ ಇದಮದ್ಯ ಮಯಾ ಲಬ್ಧಂ ಇದಮದ್ಯ ಮಯಾ ಲಬ್ಧಂ ಇಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯೆ ಮನೋರಥಂ ಇಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯೆ ಮನೋರಥಂ ಇಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯೆ ಮನೋರಥಂ ಇದಮಸ್ತೀದಮಪಿ ಮೇ ಇದಮಸ್ತೀದಮಪಿ ಮೇ ಇದಮಸ್ತೀದಮಪಿ ಮೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪುನರ್ಧನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪುನರ್ಧನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪುನರ್ಧನಂ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ ನೋಡು, ನನ್ನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ, ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ದಿಸ್. ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಪಡಿತೇನೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಧನ ಹಣ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ, ಆದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಅದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ. ಈಗ ಹರಿ ಓಂ ತತಿ ಇದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಆದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ತಪ್ಪು ಪ್ರಯೋಗ. ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರೋಂತ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧ 52 ವರ್ಷ. ಆದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ನೋ ಅವನು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಆಗೋದ್ರು. ಆ ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಇದಂ ಅದ್ಯಂ ಮಯಾ ಇದಂ ಅದ್ಯ ಮಯಾ ಲಬ್ಧಂ. ಇದಂ ಅದ್ಯ, ಇದಂ ಆದ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಗಮನಿಸಿ ಅಷ್ಟೆ. ಇದಮದ್ಯ ಮಯಾ ಲಬ್ಧಂ ಇದಮದ್ಯ ಮಯಾ ಲಬ್ಧಂ ಇದಮದ್ಯ ಮಯಾ ಲಬ್ಧಂ ಇಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯೆ ಮನೋರಥಂ ಇಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯೆ ಮನೋರಥಂ ಇಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯೆ ಮನೋರಥಂ ಇದಮಸ್ತೀದಮಪಿ ಮೇ ಇದಮಸ್ತೀದಮಪಿ ಮೇ ಇದಮಸ್ತೀದಮಪಿ ಮೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪುನರ್ಧನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪುನರ್ಧನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪುನರ್ಧನಂ. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಗುರಿಯವರಿಗೆ. ಹಣ 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 ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೋ? ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೋ? ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾಸ್ತಿ ತತಃ ಸುಖ ಲೇಷಸ್ತತ್ಯಂ ಅರ್ಥಂ ಅನರ್ಥಂ ಭಾವಯ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ಪುತ್ರಾದಪಿ ಜನ ಭಾರ್ಯ ಭೀತಿ ಸರ್ವತ್ರೇಷಾ ವಿಹಿತ ರೀತಿ. ಬರೀ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ದೇಶಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ಮಗನನ್ನೋ, ತಾಯಿನೋ, ಹೆಂಡತಿನೋ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಕೊಲ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 14. ಅಸೌ ಮಯ ಹತಃ ಶತ್ರು ಹನಿಷ್ಯೆ ಚ ಅಪರಾನೇ ಅಪಿ ಈಶ್ವರ ಅಹಂ. ನಾನೇ ಈಶ್ವರ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ, ನಂದೇ ಎಲ್ಲ, ನನ್ ಬಿಟ್ರೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಹಂ ಭೋಗಿ ಸಿದ್ಧ ಅಹಂ ಬಲವಾನ್ ಸುಖಿ, ನಾನು ಸುಖಿ. ಅಸೌ ಮಯ ಹತಃ ಶತ್ರು ಅಸೌ ಮಯಾ ಹತಃ ಶತ್ರು ಅಸೌ ಮಯಾ ಹತಃ ಶತ್ರುಃ ಹನಿಷ್ಯೆ ಚಾಪರಾನಪಿ ಪ್ರನಿಶ್ಯೆ ಚಾಪರಾನಪಿ ಹನಿಷ್ಯೇ ಚಾಪರಾನಪಿ ಈಶ್ವರೋಹಮಹಂ ಭೋಗಿ ಈಶ್ವರೋಹಮಹಂ ಭೋಗಿ ಈಶ್ವರೋಹಮಹಂ ಭೋಗಿ ಸಿದ್ಧೋಹಂ ಬಲವಾನ್ ಸುಖಿ ಸಿದ್ಧೋಹಂ ಬಲವಾನ್ ಸುಖಿ
सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ನಾನು ಆ ಶತ್ರುವನ್ನ ಕೊಂದೆ. ಅಸೌ ಮಯಾ ಹತಃ ಶತ್ರು. ಇತರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಕೊಲ್ತೇನೆ. ನಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ, ನಾನೇ ಭೋಗಿ, ನಾನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ, ನಾನೇ ಬಲಾಢ್ಯ, ನಾನೇ ಸುಖಿ ಅಂತಾನೆ. ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲ ನಂದೇ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಆಡ್ಯಃ ಅಭಿಜನವಾನ್ ಅಸ್ಮಿ ಕಹ ಅನ್ಯಃ ಅಸ್ತಿ ಸದೃಶಃ ಮಯ. ಯಾರು ನನ್ನಂಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನನ್ನ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ. ಕೋನ್ಯೋಸ್ತಿ ಸದೃಶಂ ಮಯ. ನನ್ನಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಾ? ನನಗಿರೋ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ನಾನು ಹೌ ಐ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯಾರಿಗಾರು ಬರುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕೆ? ಎಲ್ರು ಮೂರ್ಖರು. ನಾನೇ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಮಯ ಯಕ್ಷ್ಯೆ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಮೋದಿಷ್ಯೆ ಇತಿ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಮೋಹಿತಾಃ. ಆಢ್ಯೋಭಿಜನವಾನಸ್ಮಿ. आढ्योऽभिजनवानस्मि आढ्योऽभिजनवानस्मि ಕೋನ್ಯೋಸ್ತಿ ಸದೃಶೋ ಮಯ. कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ಯಕ್ಷ್ಯೆ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಮೋದಿಷ್ಯೆ. यक्षे दास्यामि मोदिष्य ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೇನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಸಂಧಿ ಆದಾಗ ಏತ್ವ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಕಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಸ್ವರಗಳು. ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ರು ರು ಎ ಎ ಐ ಓ ಔ ಇಷ್ಟು ಬಂದಾಗ ಏಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಕಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐತೆ ವಿಷ್ಣವೇ ಸ್ವಾಹ ಆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣವ ಇದಂ ನಮಮ ವಿಷ್ಣವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಈಕಾರ ಬಂದಾಗ ವಿಷ್ಣವ ಇದಂ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋದಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮೋದಿಷ್ಯ ಇತಿ ಇತ್ಯಜ್ಞಾನ ವಿಮೋಹಿತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಯಕ್ಷೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಮೋದಿಷ್ಯೇ. यक्षे दास्यामि मोदिष्ये यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये ಇತ್ಯಜ್ಞಾನ ವಿಮೋಹಿತಾಃ. इत्यज्ञानविमोहिताः इत्यज्ञानविमोहिताः ಆಢ್ಯೋಭಿಜನವಾನಸ್ಮಿ. ನಾನು ಹಣಗಾರನು, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಧನದ ಮದ ಮತ್ತೆ ಕುಲದ ಮದ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ, ಒಳ್ಳೆಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋನು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ನನಗೆ ಸಮಾನ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ, ಸಮಾನ ರಾರಿಹರು ನನಗೆ. ನನ್ನಂತೆ ಯಾರು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಡ್ಸೋಕಾಗತ್ತೆ? ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆನಂದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇತಿ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಮೋಹಿತಾಃ. ಯಕ್ಷೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ. ದಾನ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನ್ರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸು ಅದು ಕೂಡ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಂದು, ಇಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಮೇಲೂ ಇವ್ರದ್ದು ಸೇವಾರ್ಥ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು ಅಜ್ಞಾನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗಳು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಬರೋದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 16. ಅನೇಕ ಚಿತ್ತ ವಿಭ್ರಾಂತಾಃ ಮೋಹಜಾಲ ಸಮಾವೃತಾಃ ಪ್ರಸಕ್ತಾಃ ಕಾಮಭೋಗೇಶು ಪತಂತಿ ನರಕೆ ಅಶುಚೌ. ಅದೊಂದು ಅಪಗ್ರಹ. ನರಕೆ ಶುಚೌ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕಾರ ಸೇರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆನೂ ಬಂದಿದ್ದು. ಅನೇಕ ಚಿತ್ತ ವಿಭ್ರಾಂತಾಃ. अनेक चित्तविभ्रान्ताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः ಮೋಹಜಾಲ ಸಮಾವೃತಾಃ मोहजालसमावृताः मोहजालसमावृताः ಪ್ರಸಕ್ತಾಃ ಕಾಮಭೋಗೇಷು प्रसक्ता कामभोगेषु प्रसक्ताः कामभोगेषु ಪತಂತಿ ನರಕೇಷು ಚೌ. पतन्ति नरकेषु च
ಪತಂತಿ ನರಕೆ ಶುಚೌ. ಈಶ್ವರ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ನೆ ಏನು ಸೋಮಾರಿಗಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರು ದೇವ್ರು ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರದ್ದು. ನಾನು ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚತುರ, ದಕ್ಷ ನಾನು. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ನಾನಾ ತರದ ವಿಕಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಬರೀ ಕುತರ್ಕ ವಿತಂಡ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇವರು ಪ್ರವೀಣರು. ನಾನಾ ವಿಧದ ಭ್ರಾಂತಿಗಳಿಂದ ಮೋಹ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಕಾಮಭೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೊನೆಗೆ ಅಶುದ್ಧವಾದ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ, ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟ, ವಿವೇಕವನ್ನ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ, ಅದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನೂ ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀ ಕಾಮೋಪಭೋಗಗಳಿಗೆ ಪರಮಾಯಿಸಿ ನಾನೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲ ನಂದೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ, ಏನೋ ದುಡ್ಡು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನ ಗೌರವ ಕೂಡ, ಹಣ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆಣವು ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಇದ್ದವರು ಬಾಳಿದವರು ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಪತಂತಿ ನರಕೆ, ಅಶುಚಿಯಾದಂತ 21 ನರಕಗಳಿದೆ. ರುರು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ, ರೌರವ ನರಕ, ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳು ಆಗುವಂತದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ಹೇಳೋದು, ಹಸಿಪತ್ರವನ, ಕುಂಭಿಪಾಕ, ಮಹಾರೌರವ, ಇವೆಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಏನೇನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ. ಅವನ್ ಕೇಳ್ದ ಅರ್ಜುನ, ಈಗ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋ, ಯಾವ್ದೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸು, ಗಿಡ ನೆಡೋದೋ ಯಾವ್ದೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಭಗವದ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆಯೋ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಮನ್ನಣೆ, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನು ಇದು ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆಸುರಂ ಅಂತಂದ. ಆ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು, ಹಿತಮಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸರ್ವತ್ರಂ ವರ್ಜಯೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಅಂತವನಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸುಖ, ಮೋಕ್ಷವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ನಾನೇ, ಈ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು, ನೀರ್ನುವದೆನ್ನಿವೈ ಬೇರ್ ಮುದಲ್ಮಾಯ್ತು, ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಗಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಗೋ, ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಈ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ಇರೋವರಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ನಾಶವೇ ಆಗುವಂತ. ಅಶುಚವು ನರಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಪಡೀತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ. 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಆತ್ಮ ಸಂಭಾವಿತಾ ಸ್ತಬ್ಧಾ ಧನಮಾನ ಮದಾನ್ವಿತಾ ಯಜಂತೆ ನಾಮ ಯಜ್ಞೈಃ ತೇ ದಂಭೇನ ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ. ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಉಪನಯನ ವಿವಾಹ ಉತ್ಸವೈಕ ಪ್ರಧಾನವು ಅಂತ. ಇದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನು? ಮದುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು, ಇವರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ಗಳು, ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾಡಿ, ಅದ್ ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಮೈ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತಲ್ಲೂ ಹೊರಡೆ ನೋಡಿ, ನಾನಂತೂ ಬಹಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ? ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾವ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯನೋ 1-2 ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು, ನಮ್ಗಿದು ಪ್ರಧಾನ. ಮೆಹಂದಿ ಸೆರೆಮನಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರದಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಕುಣಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಕುಣಿರಿ, ಯಾರ್ಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಅದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ತಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಗ್ಗಿಂಗು. ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು,
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು, ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಆತ್ಮ ಸಂಭಾವಿತರು, ಬಹಳ ಸಂಭಾವಿತರು ಇವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡವರು. ಆತ್ಮ ಸಂಭಾವಿತಾ ಸ್ತಬ್ಧಾ, ಆತ್ಮ ಸಂಭಾವಿತಾ ಸ್ತಬ್ಧಾಃ, ಆತ್ಮ ಸಂಭಾವಿತಾ ಸ್ತಬ್ಧಾಃ, ಧನಮಾನ ಮದಾನ್ವಿತಾಃ, ಧನಮಾನಮದಾನ್ವಿತಾಃ, ಧನಮಾನಮದಾನ್ವಿತಾಃ, ಯಜಂತೆ ನಾಮ ಯಜ್ಞೈಸ್ತೆ, ಯಜಂತೆ ನಾಮ ಯಜ್ಞೈಸ್ತೆ, ಯಜಂತೆ ನಾಮ ಯಜ್ಞೈಸ್ತೆ, ದಂಭೇನ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ, ದಂಭೇನ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ, ದಂಭೇನ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ. ಬರೀ ಹೊರಗಡೆ ತೋರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು ಅಂತ. ದಂಭೇನ ಅವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕಂ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಏನೇನೋ ನಡೆಸೋದು, ಯಾವ್ದನ್ನೋ ಸೇರಿಸೋದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ. ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ ಗುರುಗಳು ವರದಾಸ ಮೇಲೆ. ಈ ಹೆಬ್ಬಾರ ಹಿಂಗಾರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ತೊಳೆದು, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮೀರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆತ್ಲೆ ಪಾಕ್ರು ಅವಳ್ಕೆ ಇವಳ ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಅಸಭ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವ್ರ ಕಾಲ್ ತೊಳಿಬಾರದು. ಮದುವೆಯಾಗೋ ಅಳಿಯ ಸೊಸೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶ್ರೀಧರ ರೂಪಿಣೆ, ಅವಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ಅವ್ನ ಕಾಲ್ ತೊಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಳಿಯನ ಹತ್ರ ಇವನ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ನ ಬಲಭುಜ ಮುಟ್ಕೊಂಡು, ನನಗೆ ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ತೇಜಸ್ಸು ನಾಶವಾಗದೆ ಇರ್ಲಿ, ಹಿರಿಯನಾದವ್ನು ನೀನ್ ನನ್ ಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅವ್ನ ತಂದೆ ಸಮಾನ, ಅವನು ಹೆಣ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾವ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಅಳಿಯನ್ ಕರೀರಿ, 2ನೇವನ್ ಕರೀರಿ, 3ನೇವನ್ ಕರೀರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀರಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಲ್ ತುಳಿರಿ. ಏನ್ ಹುಚ್ಚುತನಗಳಿದು ಅಂತ. ಅದು ಅಯ್ಯೋ ರೊಂಬ ನನ್ನ ಪಚ್ಚ ಟಿವಿ ಕೊಡುಂಗ ಕವರೇಜ್ ಆಗಣೋ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದೇನು, ದಂಭೇನ ಎಲ್ರು ಮುಂದೆನೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದ್ನ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರ ಆಗೋಲ್ವೇ? ಬೇರೆ ಅಳಿಯಂಗೆ ಹೌದು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು. ಅದು ಎಲ್ರ ಮುಂದೆನೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ದಶದಾನ, ಬೆಳ್ಳಿದು ಎಲ್ಲ ಪಂಚಪತ್ರೆ, ಇದು ಅವನ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಆರಾಧನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ 1 ನಿಮಿಷ ಅವರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದವ್ರು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಫೋಟೋ ಹಾರ ಹಾಕಿದಾಗಿದೆ, ತಡೀರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹಾಕಿ ತೆಗೀರಿ ಮತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಧಾನವೋ ಅದು ಪ್ರಧಾನವೋ? ಏನು ಮೌಢ್ಯತೆಯ ಇದು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಜಂತೆ ನಾಮ ಯಜ್ಞೈಸ್ತೆ ದಂಭೇನ, ಬರೀ ಡಂಬ, ಬರೀ ತೋರಿಕೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಇದು ನೈಜವಾದ ಒಳ್ಪಿನಿಂ ಬಾಳ್ವಬಲು, ತಾನೆಲೆಯ ಪಿಂತಿರ್ದು ದೀನತೆಯ ತೋರಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೊರೆದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಜವಾದ ಬಾಳಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೃತ್ರಿಮವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮುಖವಾಡಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಆದ್ರೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿಂದು 18. ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಚ ಸಂಶ್ರಿತಾಃ ಮಾಂ ಆತ್ಮ ಪರದೇಹೇಶು ಪ್ರದ್ವಿಷಂತಃ ಅಭ್ಯಸೂಯಕಾಃ ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ. ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ, ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ, ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಚ ಸಂಶ್ರಿತಾಃ, ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಚ ಸಂಶ್ರಿತಾಃ, ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಚ ಸಂಶ್ರಿತಾಃ, ಮಾಮಾತ್ಮ ಪರದೇಹೇಶು ಮಾಮಾತ್ಮ ಪರದೇಹೇಷು ಮಾಮಾತ್ಮ ಪರದೇಹೇಷು ಪ್ರದ್ವಿಷಂತೋಭ್ಯಸೂಯಕಾಃ, ಪ್ರದ್ವಿಷಂತೋಭ್ಯಸೂಯಕಾಃ, ಪ್ರದ್ವಿಷಂತೋಭ್ಯಸೂಯಕಾಃ. ಅಹಂಕಾರವನ್ನ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಗರ್ವವನ್ನ, ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ನನ್ನನ್ನೇ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತನಾದವನು ಅವ್ರೇನ್ರಿ ಬರು 3 ಹೊತ್ತು ದೇವ್ರು ಇದು ಅಂತ 18th ಸೆಂಚುರಿನವರು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಮಾಡ್ರನ್ ಅಪ್ರೋಚೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ,
ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಅನ್ನೋದು. ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಭಾಗವತರ ಅಪಚಾರ ಎರಡನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ನಾವು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಎಲ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಸೇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ತಿಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲರ ತಟ್ಟೆಯಿಂದನೂ ತಿಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದವರು ಇರೋ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ದೇಶ ಅಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? 19ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ತಾನೇ ಅಹಂ ದ್ವಿಷತಃ ಕ್ರೂರಾನ್ ಸಂಸಾರೇಶು ನರಾಧಮಾನ್ ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಅಜಸ್ರಂ ಅಶುಭಾನ್ ಆಸುರೀಶು ಏವ ಯೋನಿಷು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧನಮದ, ಸೌಂದರ್ಯದ ಮದ, ಕುಲದ ಮದ, ವಿದ್ಯಾಮದ, ಎಲ್ಲ ಮದಗಳೆಲ್ಲ ಇವ್ರವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ತಾನಹಂ ದ್ವಿಷತಃ ಕ್ರೂರಾನ್. ತಾನಹಂ ದ್ವಿಷತಃ ಕ್ರೂರಾನ್. ತಾನಹಂ ದ್ವಿಷತಃ ಕ್ರೂರಾನ್. ಸಂಸಾರೇಶು ನರಾಧಮಾನ್. ಸಂಸಾರೇಷು ನರಾಧಮಾನ್. ಸಂಸಾರೇಷು ನರಾಧಮಾನ್. ಕ್ಷಿಪಾಂ ಯಜಸ್ರಮಶುಭಾನ. ಕ್ಷಿಪಾಂ ಯಜಸ್ರಮಶುಭಾನ. ಅಶುಭಾನೆ. ಕ್ಷಿಪಾಂ ಯಜಸ್ರಮಶುಭಾನ್. ಆಸುರಿ. ಹೇಳಮ್ಮ, ಹೇಳು. ಕ್ಷಿಪಾಂ ಯಜಸ್ರಮಶುಭಾನ್. ಆಸುರೀಶ್ವೇವ ಯೋನಿಷು. ಆಸುರೀಷ್ವೇವ ಯೋನಿಷು. ಆಸುರೀಷ್ವೇವ ಯೋನಿಷು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸೋರು, ದ್ವೇಷಿಸುವಂತವ್ರು, ಅಂತ ದ್ವೇಷಿದ್ದವಳವರು, ಕ್ರೂರರು, ಪಾಪಿಗಳು ಆದಂತ ನರಾಧಮರನ್ನ ನಾನು ಸಂಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಸುರ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಂದಿ, ನಾಯಿ, ಈ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಸುರೀಶ್ವೇಶು ಯೋನಿಷು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀಚ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಯಿ ಜನ್ಮ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನೆ. ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರ ದರ್ಪ, ಅಹಂಕಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಭಗವದ್ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಆ ಜನ್ಮಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಆಸುರೀಂ ಯೋನಿಂ ಆಪನ್ನಾಹ ಮೂಢ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ಮಾಂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಏವ ಕೌಂತೆಯ ತತಃ ಯಾಂತಿ ಅಧಮಾಂ ಗತಿಂ ಆಸುರೀಂ ಯೋನಿಮಾಪನ್ನ. ಆಸುರೀಂ ಯೋನಿಮಾಪನ್ನ. ಆಸುರೀಂ ಯೋನಿಮಾಪನ್ನ. ಮೂಢಾ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ. ಮೂಢಾ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ. ಮೂಢಾ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ. ಮಾಮಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಕೌಂತೆಯ. ಮಾಮಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಕೌಂತೆಯ. ಮಾಂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಕೌಂತೆಯ. ಅಥೋ ಯಾಂತ್ಯಧಮಾಂ ಗತಿಂ. ತತೋ ಯಾಂತ್ಯಧಮಾಂ ಗತಿಂ. ತತೋ ಯಾಂತ್ಯಧಮಾಂ ಗತಿಂ. ಕುಂತಿ ಕುಮಾರ ಹೀಗೆ ಆಸುರ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮೂಢರಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸೇರದೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ. ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಆಸುರಿಂ ಯೋನಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯ ಇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಂ ಆತ್ಮನಃ ಕಾಮಃ ಕ್ರೋಧಃ ತಥಾ ಲೋಭಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಏತತ್ ತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್. ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯೇದಂ. ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯೇದಂ. ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯೇದಂ. ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಮಾತ್ಮನಃ. ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಮಾತ್ಮನಃ. ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಮಾತ್ಮನಃ. ಕಾಮಃ ಕ್ರೋಧಸ್ತಥಾ ಲೋಭಃ. ಕಾಮಃ ಕ್ರೋಧಸ್ತಥಾ ಲೋಭಃ. ಕಾಮಃ ಕ್ರೋಧಸ್ತಥಾ ಲೋಭಃ. ತಸ್ಮಾದೇತತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್. ತಸ್ಮಾದೇತತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್. ತಸ್ಮಾದೇತತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್.
ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಹೀಗೆ ಆತ್ಮ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ನರಕಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಎನಿಸಿದ್ದು ಮೂರು. ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ. ಇದು ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮೋಕಾರ್ಷೀತ್ ಮನ್ಯುರಕಾರ್ಷೀತ್ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತೆ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತ. ಈ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು. ಅರ್ಜುನ, ನೀ ಈ ಮೂರರಿಂದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 22 ಏತೈಹಿ ವಿಮುಕ್ತಃ ಕೌಂತೇಯ ತಮೋದ್ವಾರೈಹಿ ತ್ರಿಭಿಃ ನರಃ ಆಚರತಿ ಆತ್ಮನಃ ಶ್ರೇಯಃ ತತಃ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ. ಏತೈರ್ವಿಮುಕ್ತಃ ಕೌಂತೇಯ. ಏತೈರ್ವಿಮುಕ್ತಃ ಕೌಂತೇಯ ಏತೈರ್ವಿಮುಕ್ತಃ ಕೌಂತೇಯ ತಮೋದ್ವಾರೈಸ್ತ್ರಿಭಿರ್ನರಃ 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 ಆಚರತ್ಯಾತ್ಮನಃ ಶ್ರೇಯಃ ಆಚರತ್ಯಾತ್ಮನಃ ಶ್ರೇಯಃ ಆಚರತ್ಯಾತ್ಮನಃ ಶ್ರೇಯಃ ಅತೋ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ. ತತೋ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ. ತತೋ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಮೂರು ನರಕದ ದ್ವಾರಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂತ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗತಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನ, ಈ ಮೂರು ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ, ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಂ ಉತ್ಸೃಜ್ಯ ವರ್ತತೆ ಕಾಮಕಾರತಃ ನಹ ಸಹ ನ ಸಹ ಸಿದ್ಧಿಂ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಂ ನ ಪರಾಂಗತಿಂ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ವರ್ತತೆ ಕಾಮಕಾರತಃ ವರ್ತತೆ ಕಾಮಕಾರತಃ ವರ್ತತೆ ಕಾಮಕಾರತಃ ನ ಸ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಂ ನ ಪರಾಂ ಗತಿಂ. ನ ಸುಖಂ ನ ಪರಾಂ ಗತಿಂ. ನ ಸುಖಂ ನ ಪರಾಂ ಗತಿಂ. ಯಾವನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾರೂಪವಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೋ ಅಂತವನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುಖವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ಪಡೆಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಉತ್ಸೃಜ್ಯ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಶಾಸನಾದಿತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ, ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರತಮಂ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರ ಪಟ್ಟು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನೀಡಿದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಶಾಸನಾದಿತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದನ್ನ ಮಾಡು, ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಂತೆ ನಡೆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಖವೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇತೋ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಂತ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ. ಮುಂದಿಂದು ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ತೇ ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ. ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಅಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೇನೆ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಂತೆ, ಆಯಾಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದಂತದ್ದು. ಈಗ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವನ್ ಮಾಡ್ದವನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಂತಿಂತ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ.
ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಬಾಳಿದ್ರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನೋಕ್ತಂ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದು ಕರ್ಮ ಕರ್ತು ಮಿಹಾರ್ಹಸಿ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ, ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ, ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ, ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ, ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ, ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ, ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನೋಕ್ತಂ, ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನೋಕ್ತಂ, ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೊಲ್ಲೆ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನೋಕ್ತಂ, ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಮಿಹಾರ್ಹಸಿ, ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಮಿಹಾರ್ಹಸಿ, ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಮಿಹಾರ್ಹಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಯಾವುದು ಅಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ನಿನಗೆ ಪ್ರಮಾಣ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಆಧಾರ. ಅದು ತದಭಾವಾತ್ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಆಚರಣೆ, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ, ಯಾರು ಹಿರಿಯರು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ತದಭಾವೇ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗದೆ ಇದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅದರಂತೆ ನೀನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀಯ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಅರ್ಜುನನನ್ನ ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದನ್ನು ನಡೆಸಬಾರ್ದು, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಏನೇನೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಇರಬೇಕು. ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಈಗ ಪುರೋಹಿತನೋ ಮತ್ತೊಬ್ರೋ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗತ್ತೆಯೇ? ಅದು ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಕಿಪ್ಡಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಯಿಂದೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇವ್ರು ಯಾರ್ದಾರೋ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಆ ಸೋಸಲೆ ವಾದ್ಯಾರೋ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇಶಕಾಚಾರ್ಯರು, ಇಲ್ಲ ವರದರಾಜ ಶ್ರೀಮಲೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೋ, ಯಾರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವೇನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ? ಅದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ವರ್ಧಿಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಉದ್ಧಾರವಾಗ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅದು ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ದೈವಾಸು ಸಂಪದ್ ವಿಭಾಗ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಷೋಡಶೋಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ಹೇಳಿ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಅತಸೇ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರ ಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮಂದಾರ ಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ.
श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु। नमस्कारमम्मा।